सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा श्लोक। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका कल तक आपां 296 अंग तक पाठ जिहड़ा है वो कीता सी। इस तो अगे सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करके पाठ करन दी सेवा करा लैन। गुरु सवारे खालसा जी, ये सेवा तां ही हो सकती है जे साध संगत दास के सिर ते मेहर भरिया हथ रखे ते दास नूं आशीर्वाद देवे। मैं आप जी के चरणों में पहला भी बेनती करता होना कि दास आप जी के आशीर्वाद तो बिना कौडी का नहीं है। इसलिए करो जी कृपा साध संगत, दास के सिर ते रखो मेरे भरिया हथ, दिओ जी असीस ते सारे उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी। ये जो कल सुखमनी साहब का पाठ जिहड़ा वो संपूर्ण होया सी। हुण थित्ती गौड़ी महला पंजवा सतगुरु अर्जन देव महाराज की बाणी गौड़ी राग दे विच थित्ती का मतलब हुंदा है कि जिस तरह कह लो कि दिहाड़ा 15 तिथियां होंदियां ने, पूर्णमासी तो बाद 15 तिथियां होंदियां ने, एकादशी द्वादशी, इस तरह फिर चौदस ते फिर मस्या, तो फिर मस्या तो बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, वो भी फिर एकादशी द्वादशी, तो इस तरह करके 15 तिथियां होंदियां ने। तो इन्हां तिथियां के बारे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह इस बाणी दे विच दसदे ने। ये बाणी जिहड़ी है गौड़ी राग दे विच धन धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने श्लोकां दे विच लिखी हुई है। इक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक है, तो सच्चे गुरु की कृपा दे नाल मिलता है। हुण पहले श्लोक विच परमात्मा का मंगल करते ने गुरु साहब। जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनक पात होए पसरिया, नानक एक ओंकार। सारियां दे सिरजन वाला जो स्वामी परमात्मा है वो जलां विच, थलां विच, पृथ्वी विच, आकाश विच पूर्ण हो रहा है। गुरु जी कथन करते हैं कि एक ओंकार, एक उद्विती परमात्मा अनेक प्रकार के रूप होकर जगत विच पसर रहा है। पौड़ी एक एक ओंकार प्रभ, करूं बंदना ते आए, गुण गोबिंद गोपाल प्रभ, सरन परो हर राए। ये एक मथित जिहड़ी है ना, ये द्वारा कथन करते ने एक ओंकार प्रभु नूं, एक 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 परमात्मा नूं नमस्कार करो, उस नूं ही ध्याना करो, उसकी वंदना करो। जिहड़ा गोबिंद है ना, गोपाल, गोबिंद परमात्मा नूं संबोधन करदे क्या, गोबिंद भी परमात्मा नूं गया तो गोपाल भी परमात्मा नूं गया।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ। ਹਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ ਭਰਮਿਓ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਰੂਪ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਣੇ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਰੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਪਤਤ ਆਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਮ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਚਾਰ ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣਹਾਰ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਏ। ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਇਐ ਹਰ ਨੀਤ, ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾਧੂ। ਮਿਲ ਭਜੀਐ ਸਾਧ, ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਰਹਾਓ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਟ ਦੇ ਕੇ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਰੂੰ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੂ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਕਟਿਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਦੁਤੀਆ ਪਾਉ ਮੁਟਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪੌੜੀ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ। ਦੁਤੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਥਿੱਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਥਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਖਾ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ, ਤਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੀਤ।
हे मित्र, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸੇਗਾ। ਮਰਨ ਮਿਟੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੈ, ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼। ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਤਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਪਰਵੇਸ਼। ਆਪਾ ਭਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤੋਟਾ ਹੀਰੇ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਤਵੰਤ। ਤੇ ਆਤਮ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੋਟਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨਿਸਫਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਆਬਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਵੇ, ਸਾਚ ਸਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਭਜੋ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਨਕ ਦੁਰਮਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸੈ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲੋਕ ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਸੁਤ ਵਿਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਨ ਈਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਰੂਪ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਪੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖੇ ਫਲ, ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਤੀਜੀ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਤਮ ਕਦੇ ਨੀਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਪਰਮ ਤੋ ਕਣੋ, ਸਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੈ ਮੀਚ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸੰਸਾਰ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਹੈ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਚਿਤ ਵੈ ਅਨਕ ਅਪਾਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ, ਕਬੂ ਨ ਟੂਟੇ ਤਾਪ। ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਨੀ, ਨੈ ਬੂਝੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਪਰਮ ਬੂਢਤ ਕਣੋ,
ਮਹਾਨਰਕ ਮੈਂ ਵਾਸ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਘਣਾ ਡੁੱਬਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਤਜਿਆ ਅਭਮਾਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣਾ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ, ਭਜ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਤੇ 8 ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੌੜੀ ਚਤੁਰਥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ, ਸੋਧਿਆ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਚਤੁਰਥ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ, ਸੋਧਿਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰ। ਇਹ ਚਤੁਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੌਥ ਸਥਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਤੁਰਥ ਦੁਆਰਾ, ਚੌਥ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਲਿਆਣ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਖ ਹਰੈ, ਟੁੱਟੇ ਅਨਕ ਕਲੇਸ਼। ਮੀਚ ਹੁਟੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵੇਸ਼। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੇ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਉ ਬਿਨ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੇ, ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਅਪਵਿੱਤਰਾ, ਨਾਸੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਵਿਣਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ, ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਖੋਜਦੇ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਨੀਜਨ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਪੰਚ ਬਕਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਬਸੇ, ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਗ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जनियो पर पंच। पंजवीं थित द्वारा कथन करते हैं कि वह पंच वो महात्मा प्रधान मुखी हुए ने जिन्हों ने संसार नूं इस प्रकार जाने, संसार नूं छल रूपी जाने। ये संसार छल ही है, होर की है। कुसम बास बो रंग कणु सब मिथ्या बल बंच। बहुते पदार्थों का जो संघना रंग का आनंद है ना, ये मांस के फुलों की वासना वांगू मिथ्या है। ये ठगियां करनियां ये भी सब मिथ्या हैं। न जापे न बुझीए न कुछ करत विचार। ना जापदा नाम नूं जपदा वा, ना ते नाम जपदा ते ना ही नाम नूं बुझदा है, ना उहदे शुभ गुणां नूं पछाणदा है, ना उहदे शुभ गुणां नूं बुझदा समझदा है। स्वाद मोह रस विद्या अज्ञान रचियो संसार। ये जीव स्वादा ते मोह करके विषय रसां दे विच फस के फसिया होया है, ते अज्ञान ने संसार नूं रचना कीता है। अज्ञानी पुरुष संसार विच फस गया है, संसार विच फस रहा है। जन्म मरण बौजोन परमन की न कर्म अनेक। अनेक प्रकार के कर्म करने नाल बहुत जुनिया विच भटकदा फिरदा है, ते जिस ते जन्म मरण बनया रहिंदा है। रचन हार नहीं सिमरियो मन ना विचार विवेक। इस जीव ने कर्मां विच लग के सृष्टि के रचन वाले परमेश्वर नूं सिमरन नहीं किया, ते ना ही उसका मन विच विचार किया है, ना ही उसने मन विच ध्याना किया है। भाओ भगत भगवान संग माया लिपत नरंच। जो गुरमुख भाऊ भगती प्रेमा भगती करके भगवान दे नाल मिले हैं, उन्होंने रंचक मात्र भी माया का लेप नहीं हुंदा। नानक बिरलै पाइए जो न रचे पर पंच। गुरु जी कथन करते हैं कि जो संसार दे विच पखंड नहीं करते, परपंच नहीं रचते, वो गुरमुख जन बिरले ही मिलते हैं। बाकी सब पखंडी तुरे फिरते हैं। सलोक खट शास्त्र उचोक अंत न पारावार। खट छे शास्त्र ये गल पुकार के कहते हैं कि उस परमात्मा का पार वार का अंत नहीं होता। भगत सोहे गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। जिहड़े सोहणे भगत ना, गुरु जी कथन करते हैं कि वह भगत जन जिहड़े हैं ना, वो सोहणे गुण गाउंदे हुए परमात्मा के दर ते शोभा पा रहे हैं। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कै सिमरत कथे अनेक। उत्तम ऊंचो पार ब्रह्म गुण अंत न जाने सेख। छेवीं थित द्वारा गुरु जी कथन करते हैं, 6 शास्त्र कथन करते हैं, तो अनेकां सिमरतियां भी वो कथन करदियां ने कि वह पार ब्रह्म सब तो उत्तम तो उच्चा है। उसके गुणों का अंत जिहड़ा शेष नाग भी नहीं जानता, उसके गुणों का अंत कोई पा नहीं सकता। नारद मुनि जन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद। नारद जी मुनि जन सुखदेव ऋषि व्यास ऋषि सारे उस गोबिंद के जस नूं गाउंदे हन। रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत। जो भगत भगवंत की भगती विच रच के प्रेम विच मिल गए, प्रेम दे नाल रच गए, वो हर स्यों
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਾਨ ਪਰਮ ਬਿਨ ਸਿਓ ਪਾਈ ਸ਼ਰਨ ਦਿਆਲ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਤਨ ਬਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਨ ਭਰਮ ਆਦਿਕ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤੋ ਟਾਹਿਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਧੀ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।